ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayana, unto Naranarayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. A loving service unto the personality of Godhead, who is prized with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Jai Grandhara Srimad Bhagavatam ki Jai. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadadhi Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamcha Shri Natham Sahagana Raghunathanidam Tam Sajeevam Sadvaitam Savadudam Parijana Sahidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lilita Sri He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahavadhanyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratushe Namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Dinamine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णुगोस्वामी नाम्ने नमामि मूर्धनचरणारविन्दे श्रीभागवतपदसमेतस्य प्रचारणे लोकतारणे श्रीमहाविष्णुगोस्वामी। हरे कृष्ण। എൻ്റെ വിനീതമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത ഗോസ്വാമി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഫസ്റ്റ് കാൻഡോ 7th chapter ശ്ലോകം നമ്പർ 38-39. പ്രതിശ്രുതം ച ഭവതാ പാഞ്ചാല്യേ ശൃണ്വധോ മമ ആഹരിഷ്യേ ശിരസ്തസ്യ യസ്തേ മാനിനി പുത്രഃ. പ്രതിശ്രുതം ച ഭവതാ പാഞ്ചാല്യേ ശൃണ്വധോ മമ ആഹരിഷ്യേ ശിരസ്തസ്യ യസ്തേ മാനിനി പുത്രഃ. തദസൗ വധ്യതാം പാപ ആദതായാത്മബന്ധുഃ ഭർതൃജാ വിപ്രഹം വീര കൃതവാൻ കുലപാംസനഃ. വേർഡ് മീനിങ്. പ്രതിശ്രുതം, ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ച ഭവത അങ്ങയാൽ, പാഞ്ചാല്യേ പാഞ്ചാല രാജാവിന്റെ പുത്രിക്ക്, ദ്രൗപദി ശൃണ്വത ശ്രവിച്ച്, മമ എന്നിൽ നിന്നും, സ്വയം ആഹരിഷ്യേ ഞാൻ നിശ്ചയമായും കൊണ്ടുവരും, ശിരഹ ശിരസ്, തസ്യ അവന്റെ, യഹ ആരുടെ, തേ നിന്റെ, മാനിനി നിരൂപിക്കുക, പുത്രഹ നിന്റെ പുത്രരുടെ ഘാതകൻ. വിവർത്തനം. മാത്രമല്ല അവളുടെ പുത്രന്മാരുടെ ഘാതകന്റെ ശിരസ് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് നീ ദ്രൗപദിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ഞാൻ സ്വയം ശ്രവിച്ചതാകുന്നു. ശ്ലോകം 39. തത് ആകയാൽ, അസു ഈ വ്യക്തി, വധ്യതാം നിശ്ചയമായും വധിക്കപ്പെടണം, പാപഹ പാപി, ആദതായി അക്രമി, ആത്മാ സ്വയം, ബന്ധുഹ പുത്രരുടെ ഘാതകൻ, ഭർത്തുഹു യജമാനനെ, ച വിപ്രയം സംതൃപ്തനാകുന്നില്ല, വീര അല്ലയോ യോദ്ധാവേ, കൃതവാൻ ഇത് നിർവഹിച്ചവൻ, ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചവൻ, കുലപാംസനഃ കുലത്തിലെ കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ വ്യക്തി ചതിയനും നിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഘാതകനും തന്റെ യജമാനനെ അസംതൃപ്തനാക്കിയവനുമാകുന്നു. അവൻ സ്വത്തിന്റെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടം മാത്രമാണ്. ആകയാൽ ഉടൻ തന്നെ അവനെ വധിക്കുക. ഭാവാർത്ഥം എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സ്വന്തം കുലത്തിലെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടമായി ഇവിടെ ദ്രോണാചാര്യ പുത്രനായ അശ്വത്ഥാമാവിനെ ദണ്ഡനാർഹമായി വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ദ്രോണാചാര്യരുടെ സദ്നാമം അത്യധികം ആദരണീയമാണ്. ശത്രുപക്ഷത്താണ് അദ്ദേഹം ചേർന്നതെങ്കിലും പാണ്ഡവർ അദ്ദേഹത്തെ സദാ ആദരിക്കുകയും യുദ്ധാരംഭത്തിന് മുമ്പ് അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തെ വണങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനാൽ അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. എന്നാൽ
അനീഷ് പ്രഭു, മണി നല്ല ചെറുതായിട്ട് അടിക്കണേ. അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. എന്നാൽ ദ്രോണപുത്രൻ ഒരു ദ്വിജൻ അഥവാ ഉന്നത കുലജാതൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്ത പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും അധപ്പതിക്കുകയും ചെയ്തു. അശ്വത്ഥാമാവ് ദ്രൗപദിയുടെ നിദ്രയിലായിരുന്ന 5 പുത്രന്മാരെ നിഷ്കരുണം വധിച്ചു. ആ നിഷ്ഠൂര കൃത്യത്തെ അവന്റെ യജമാനനായ ദുര്യോധനൻ അംഗീകരിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അസന്തുഷ്ടനാകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സ്വന്തം യജമാനനെ അസംതൃപ്തനാക്കിയവനുമാണ് അശ്വത്ഥാമാവ്. അശ്വത്ഥാമാവ് അർജുനന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ചതിച്ചു കൊന്നവനായി തീർന്നു എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ആകയാൽ അവൻ അർജുനനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവനുമാകുന്നു. മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ആക്രമിക്കുന്നവൻ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിൽ നിന്നും ആക്രമിക്കുന്നവൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഭവനം അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നവൻ, മറ്റൊരുവന്റെ പത്നിയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ തുടങ്ങിയവർ മൃത്യുദണ്ഡനയ്ക്ക് അർഹരെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയൊക്കെ ശരിക്കും അവലോകനം ചെയ്ത് ആവശ്യമായത് ചെയ്യാനായി ഈ വസ്തുതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഓം തത്സത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത ഗോസ്വാമി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയൊരു പാസ്റ്റ് ടൈംസോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു ദിവസം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് അദ്ദേഹം കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് നല്ല വൈഷ്ണവ ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ എന്ത് കാര്യം കിട്ടിയാലും ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ. അതുപോലെ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ ആ ഒരു ഫിലോസഫി പ്രകാരം 64 റൗണ്ട് 64 മാല ജപിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില് മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ മാവിൽ നിന്ന് ഒരു പഴുത്ത ഒരു മാങ്ങ വന്ന് താഴെ വീഴുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഓടിച്ചെന്ന് ആ മാങ്ങ എടുക്കും. മാങ്ങ എടുത്തിട്ട് അതിനെ കഴിക്കും. കുട്ടിയാണ്. മാങ്ങ എടുത്ത് നമ്മുടെ എന്താണ് നയനാഭിരാമിന്റെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രായം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ മാങ്ങ എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, നീ ഇത് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടാണോ കഴിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും എന്താണ് ഹർട്ട് ചെയ്യും അത്. കാരണം അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് മാങ്ങയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അതിനെടുത്ത് കഴിക്കും. നമ്മൾ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടാണോ കഴിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലരും ഇല്ലെന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ. കാര്യം നമുക്ക് ആ ഒരു സെൻസ് ഇല്ല, ഇപ്പോഴും ഇല്ല. ഒരു 30-35 വയസ്സായാലും ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃഷ്ണനെ നിവേദിച്ചിട്ട് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇല്ല. പക്ഷെ അത് കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കാരണം അവര് നിഷ്കളങ്കരാണ്. അവര് ഏത് സമയത്തും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ അവർ അട്രാക്റ്റ് ആവും. ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അട്രാക്റ്റ് ആവും. അപ്പം അവർക്ക് ഈ കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതെന്നോ ചീത്തയെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു അവരുടെ ഇത് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് പോയി അതിനെ അട്രാക്റ്റ് ആയി അതിൽ എന്താണ് ഇൻവോൾവ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം എടുത്ത് കഴിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഈ വാക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പോയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന പഴുത്ത മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സന്യാസിയൊക്കെ ആയി. നമ്മളെ ഗൗഡിയ പരമ്പരയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജയ ശ്രീ ശ്രീ ജഗന്നാഥ് ബലദേവ് സുഭദ്രാമയ്യ കി, ജയ ശ്രീ ശ്രീ ഗൗരനതായ് കി, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി നതായ് ഗൗരഹരി പ്രേമാനന്ദ. നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഓഫറിങ് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവും, എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ടാവും, മാങ്ങ, എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഗുരു പരമ്പരയ്ക്ക് ഭഗവാനെ മാറ്റി അവിടുന്ന് ഗുരു പരമ്പരയ്ക്ക് നിവേദിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓഫറിംഗ് പ്ലേറ്റിൽ വന്നിട്ട് മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാങ്ങ എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ഓഫർ ചെയ്യുക. നമുക്കൊരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ ഒരു ഹർട്ട്
അതായത് നീ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് കഴിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആ മാങ്ങയെ എന്താണ് ലൈഫിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കി. ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഏത് കാര്യത്തിലാണോ നമുക്ക് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ കൂടുതൽ, ആ ഒരു സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ലൈഫിൽ നിന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയും പോലെ ജൂബിലന്റ്, നമുക്ക് ജൂബിലന്റ് ആയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതിലാണോ നമുക്ക് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലാണ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ആരും സമ്മതിച്ചു തരില്ല. ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഏതോ ഒരു കാര്യത്തിൽ, ഏതോ ഒരു മെറ്റീരിയൽ തിങ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു താല്പര്യമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ, അത് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആചാര്യ പരമ്പര വഴി നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർ നമ്മൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ മാറുകയും നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു പാസ് ടൈമാണ്. ബാക്കി ഇത് ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത ഗോസ്വാമി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിനെ കുറിച്ച് പറയാമെങ്കിൽ പറയാം. ഇങ്ങനെ ശ്ലോകത്തിലോട്ട് വരാം. ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടക്കുന്നത് യുദ്ധം ഇതാവുന്നതിന് ശേഷം, യുദ്ധത്തിന്റെ ആ സമയത്ത് ദുര്യോധനൻ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആളല്ല. ദുര്യോധനൻ ആ സമയത്ത് രാജാവായതുകൊണ്ട് ആ രാജാവിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ മാസ്റ്റർ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ദുര്യോധനൻ വന്നിട്ട് ഈ എന്താണ്, ഈ ബാക്ക് ബോൺ എല്ലാം തകർന്ന് അടിപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ദുര്യോധനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അശ്വത്ഥാമ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അശ്വത്ഥാമ പോയി അവരുടെ ടെന്റിൽ പോയിട്ട്, പാണ്ഡവരുടെ ടെന്റിൽ പോയിട്ട് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന പാഞ്ചാലിയുടെ 5 പുത്രന്മാരെ വധിച്ചു കളയും. അതായത് യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിരായുധനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ വധിക്കാൻ പാടില്ല, കുട്ടികളെ വധിക്കാൻ പാടില്ല, ആനപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ടേ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, കാലാൾപ്പടയോട് മാത്രമേ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും കൂട്ടുകാരായിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം സൂര്യ ഉദിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫൈറ്റ് തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇതില് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് വധിച്ച സമയത്ത് നേരെ ഓടി വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, മാസ്റ്റർ, ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ ദ്രൗപദിയുടെ 5 പുത്രന്മാരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, വധിച്ചു എന്ന് പറയും. മഹാഭാരതം ഫുള്ള് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2-3 ഇൻസിഡന്റ് ദുര്യോധനിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ദുര്യോധനൻ ഇന്നതുവരെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടേയില്ല. പക്ഷെ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അദ്ദേഹം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ അനുസരിച്ചത് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫേ ക്ലോസ് ആയിപ്പോയി. കാര്യം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ദുര്യോധനം ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഉൾപ്പെടെ വന്ന് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കും. പഞ്ചപാണ്ഡവർക്ക് ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്ന് പറയും. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോലും ദുര്യോധന അതൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെ ഒരേ ഒരു വാക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാല്, യുദ്ധമെല്ലാം നല്ല പീക്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധാരി പറയും, എൻ്റെ പാതിവൃത്യത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഞാൻ നിനക്ക് തരാൻ പോവുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫുൾ വിവസ്ത്രനായിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരിക. അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ണ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പാതിവൃത്യത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും നിന്റെ ശരീരത്തിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ശരീരം നല്ല ഇരുമ്പ് പോലെ ആവും, അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും. അമ്മയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹം രാത്രി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, മഹാരാജ് പറയും, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എവിടെ പോകണമെന്ന് ചോദിക്കും.
അപ്പൊ പറയും ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോവുകയാണെന്ന് പറയും. നിനക്ക് ഇത്രയും വയസ്സായില്ലേ, നീ കൊച്ചു കുട്ടിയാണ്, ഇത്രയും ഒരു വലിയൊരു ആചാരബാഹുവായിട്ടുള്ള ഒരാള് സ്വന്തം അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വിവസ്ത്രനായിട്ട് പോകാൻ പാടുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ജസ്റ്റ് നിന്റെ ഈ അരഭാഗമെങ്കിലും മറച്ചിട്ട് പോകാൻ പറയും. ഉടനെ അത് കേട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ശരിയാണല്ലോ, ഞാൻ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ അത് കേട്ട് അതിനെ മറച്ച് നേരെ ഗാന്ധാരിയുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലും. ഗാന്ധാരിയുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി എല്ലായിടത്തും കിട്ടും. ഇങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്തതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രം, തുടയിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യില്ല, കിട്ടില്ല. അപ്പൊ കിട്ടാൻ നോക്കുമ്പോ പറയും, ഇത് നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരാനല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഇനിയിപ്പോ നിനക്ക് ഇവിടെ ശക്തി ഇല്ല എന്നിങ്ങനെ പറയും. ഇതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഒരു ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാല്, എന്തുകൊണ്ട് ഭീമൻ വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടയിൽ അടിച്ചാൽ മാത്രമേ മരിക്കൂ എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. നീ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടയിൽ അടിച്ചാലേ മരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ മഹാഭാരതത്തിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഇവരെല്ലാവരും കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വിദ്യ പഠിക്കും. ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വിദ്യ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ദ്രോണാചാര്യരും കൃപാചാര്യരും ഇവരെല്ലാം പറയുന്ന ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ്, അവരുടെ എന്താണ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ മാത്രം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ എന്താണ് സംഗീതം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടയിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, സാരി ഗമ പ, അതുപോലെയല്ല, തുടയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഒരു ദിവസം കാലചക്ര പ്രഭു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ, നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഫുൾ ഭാഗവും ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തുടയിലാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദുര്യോധനൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ തുടയിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും, എൻ്റെ അച്ഛന്റെ രാജ്യത്തല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഹാരമല്ലേ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടും, ആ ഗുരു ഇദ്ദേഹം പറയും, നീ എവിടെ വെച്ചാണോ ഈ അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെയായിരിക്കും നിനക്ക് ഇത് അടി കിട്ടാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പറയും. നമുക്ക് ഈ സമയത്തൊന്നും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആ സീനിലേ ഇല്ല. നമ്മള് ഏതിലാണ്, ജന്തു പ്രയറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്തേ വിശുദ്ധം അവികാരം അഖണ്ഡബോധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലൈനുണ്ട്, 3rd ലൈൻ. ആസ്തേ വിശുദ്ധം അവികാരം അഖണ്ഡബോധം ആദപ്യമാന ഹൃദയേ അവസ്ഥിതം നമാമി. ആസ്തേ വിശുദ്ധം അവികാരം അഖണ്ഡബോധം. ആസ്തേ മീൻസ് റിമൈൻസ്, അതായത് അവശേഷിക്കുന്നത്. ഇനി ആരെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോയാലും ഈ പ്ലാനറ്റ് അവസാനിച്ചാലും ഉള്ളത് ആര് തന്നെയായിരിക്കും, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയായിരിക്കും. ആസ്തേ വിശുദ്ധം, വിശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ആള്. വിശുദ്ധം അവികാരം, അവികാരം മീൻസ് ചേഞ്ച്ലെസ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചേഞ്ച് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരാളിനെ ഇത് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല, ചേഞ്ച് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. ആസ്തേ വിശുദ്ധം അവികാരം അഖണ്ഡബോധം, അൺലിമിറ്റഡ് നോളേജ്. അതായത് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് A to Z കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. ഭഗവാനൊന്നും ആ സീനിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അർത്ഥം. ആസ്തേ വിശുദ്ധം അവികാരം അഖണ്ഡബോധം. ഭഗവാന്റെ അൺലിമിറ്റഡ് നോളേജ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് കാണിച്ചിട്ട് പോകും, ഈ ഒരു ലീല അവിടെ നടന്നിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തുടയിൽ അടി കിട്ടി നട്ടലെല്ലാം തകർന്ന് അദ്ദേഹം റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് അശ്വത്ഥാമ വന്നിട്ട്, ഞാൻ അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, പാഞ്ചാലിയുടെ 5 പുത്രന്മാരെ കൊന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് വിഷമം തോന്നും. ആർക്ക്? അസംതൃപ്തി. അസംതൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ മഹാഭാരതം ഫുള്ള് നോക്കിയാൽ 1-2 സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഇദ്ദേഹം ഇതായിട്ടുള്ളൂ. ദുര്യോധനൻ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമാവസ്ഥ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സമയത്തും അദ്ദേഹം എന്താണ്, ജോളിയാണ്. അതായത് ഇത് നമ്മൾ ചൂത് കളിക്കുമ്പോഴായാലും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് അനാവശ്യമായിട്ട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയാലും എല്ലാം അദ്ദേഹം സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് വന്നപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അസംതൃപ്തി തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിലെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ഒരു മാസ്റ്ററിനെ അസംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് നീ ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യണം, അശ്വത്ഥാമനെ വധിച്ച് കളയണമെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയണം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട്
അർജുനന്റെ ഹൃദയത്തിന് എത്രത്തോളം ഇതുണ്ടെന്ന്, അല്ലെ എത്രത്തോളം ഭക്തി, ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിനെ അർജുനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല്, മാത്രമല്ല അവളുടെ പുത്രന്മാരുടെ ഘാതകന്റെ ശിരസ് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് നീ ദ്രൗപദിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഈ കുട്ടികളെ കൊന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞ ഉടനെ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യും? ദ്രൗപദിയുടെ അടുത്ത് പറയും, ഇത് നീ പേടിക്കേണ്ട, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഘാതകൻ എന്തായാലും ഞാൻ ശിരസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് അർജുനന് ഇത് ചെയ്യണം, എന്താണ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, നീ ഒരിക്കലും ഇവന്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ബ്രാഹ്മണപുത്രനാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഗുരുവിന്റെ മകനാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ദാക്ഷിണ്യമൊന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ല, ചെയ്യണം, അത് എന്താണ് വധിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയും, ഈ വ്യക്തി ചതിയനും നിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഘാതകനും തന്റെ യജമാനനെ അസംതൃപ്തിയാക്കിയവനുമാകുന്നു. അവൻ സ്വകുലത്തിന്റെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടം മാത്രമാണ്. ആകയാൽ ഉടൻ തന്നെ നീ പോണമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി മെയിൻ പോയിന്റ്സിലോട്ട് വരാം. അതായത് ഈ ശ്ലോകത്തില് പർപ്പട്ടിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അർജുനനെയും അശ്വത്ഥാമാവിനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾക്കൊരിക്കലും ആരടുത്തും അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എത്രത്തോളം നമ്മൾ അസൂയാലുക്കളായിരിക്കുമോ നമ്മുടെ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ബ്രേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് തോന്നും നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡിവോഷണൽ ലൈഫ് ബ്രേക്ക് ആവും. അർജുനനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഹൗ ടു സറണ്ടർ ടു കൃഷ്ണ, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സറണ്ടർ ആവാൻ പറ്റും. അശ്വത്ഥാമാവിൽ നിന്ന് എന്ത് പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അസൂയ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം മണ്ടത്തരങ്ങളായിരിക്കും. മണ്ടത്തരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, നമ്മൾക്കിപ്പോ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ, നമ്മൾ ഉടനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് മാറും. ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ആരാണോ നമ്മൾക്ക് ആരുടെടുത്തെങ്കിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതേപോലെ ഈ ഒരു ദേഷ്യം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കൂട്ടാവും. കൂട്ടായതിനു ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ വ്യക്തിയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഒരു അടി അടിച്ചാലും അദ്ദേഹം ഒരു അടി അടിച്ചാലും നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സന്തോഷം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് അസൂയ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഒരുപാട് അസൂയ ഉള്ളവര് പാമ്പിന്റെ ജന്മം എടുക്കും എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. കാരണം പാമ്പിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വന്നാലും പാമ്പിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് വന്നാലും പാമ്പ് എപ്പോഴും ഒരേ സ്വഭാവം തന്നെയായിരിക്കും. എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കണം, ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻസസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളോട് പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മാതിരി അവൻ പെരുമാറണം. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കും മാതിരി അവൻ പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നല്ലത്. 10 പേരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, അദ്ദേഹം നല്ല ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കും മാതിരി അദ്ദേഹം പെരുമാറിയില്ല എങ്കിൽ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എത്ര നല്ലത് ചെയ്താലും ശരി, ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ. ജസ്റ്റ് എന്താണ്, ഡിഫെയിം, എത്രത്തോളം താഴ്ത്താൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം താഴ്ത്തേ ചെയ്യുള്ളൂ. മഹാരാജ് പറയും, ടു മച്ച് പ്രൈസിങ് ഈസ് ആക്ച്വലി ക്രിറ്റിസിസം. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരാളിനെ പുകഴ്ത്തുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതേ നാവ് വെച്ച് നമ്മൾ ആ ആളിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും? താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവമാണിത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല?
അസൂയ വരാൻ പാടില്ല. അതായത് ഗജസ്നാനം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഒരേ സമയം നമ്മൾ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ട് പറയും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നിരുന്ന് പറയും കോ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയും, കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയും. അതേസമയം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു കോ ഓപ്പറേഷന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് തന്നെ ചെയ്യും. ഇത് ഗജസ്നാനം. ആന വന്നിട്ട് എന്താണ് പുഴയിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കും. പുഴയിൽ ഇറങ്ങി കുളിച്ച് നല്ല എത്രയോ മണിക്കൂറുകളോളം 3-4-5 മണിക്കൂറുകളോളം പുഴയിൽ ഇറങ്ങി കുളിച്ചാൽ സൗണ്ട് എപ്പോഴും കട്ടായി പോവാ, മുഴുക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേഷ്ണ എന്തെങ്കിലും ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും കട്ടായി പോവാ, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അത് മാതാജിയുടെ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണോ എന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യോ? നമുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. മാതാജിയുടെ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. മാതാജി ഒന്ന് നോക്ക് മാതാജി. പ്രഭു എനിക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ ബ്രേക്ക് ആയി. ഞാൻ വിചാരിച്ച മാതാജി ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണ്. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളും. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അതേപോലെ അങ്ങ് ഇരുന്നാൽ മതി. കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്തേ? എനിക്കും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, കിട്ടുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഫോണ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ ഈ സൂമിന്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോണും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടാവും. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കോള് വരുമ്പം കട്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളത് സൈലന്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ള സംഭവം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല, അത് സ്പേസിലെ സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, വന്നിട്ട് ഗജസ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരേ സമയം ആന എത്രയോ മണിക്കൂറുകളോളം വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കുളിച്ചതിന് ശേഷം കരയിൽ വന്ന് വീണ്ടും മണ്ണ് വാരി പുറത്തൂടെ ഇടും. ഗജസ്നാനം. നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ശാസ്ത്രം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ എന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗജസ്നാനം ദിനേ ദിനെയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ സ്നാനം ചെയ്യും, മണ്ണ് വാരി പുറത്തൂടെ ഇടും. സോ അത് പാടില്ല. നമ്മുടെ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി അത് അർജുനൻ വന്നിട്ട് സറണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് സറണ്ടർ, കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിപ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആശ്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്, അത് വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ആണോ ഡിപ്പെൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ അല്ല. അത് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ആവാം. ഭാര്യയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താവും, ബ്രേക്ക് ആവും. ഹസ്ബൻഡിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം വൈഫ് ചെയ്താൽ അവിടെ ബ്രേക്ക് ആവും. അത് വന്നിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിപ്പെൻസ് ആണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ആവും. ഒരേ സമയം നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും, അടുത്ത സമയം ആവാൻ നേരത്ത് അത് ബ്രേക്ക് ആവും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആയിരിക്കും, കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പം ബ്രേക്ക് ആവും. മക്കളും അച്ഛനും പാരൻസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കുറച്ച് സമയം കഴിയാൻ നേരത്ത് അത് ബ്രേക്ക് ആവും. ഇത് വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻസ് ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്, ആശ്രയം കുറച്ച് കഴിയാൻ നേരത്ത് എന്താവും, ബ്രേക്ക് ആവും. പക്ഷെ സറണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ആണ്. അതായത് ഭാഗവതത്തില് ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡോ 12th ചാപ്റ്ററിലാണ്, 12th 13 ആണ് കീർത്തിമാനായ മിത്രം, സെലിബ്രേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഏവം കൃഷ്ണ സഖ കൃഷ്ണ, അതായത് ലോകം ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ അത് അവസാനിക്കുന്നത് വരെയും നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധം ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനനും കൃഷ്ണനുമാണ്. അത് ഏവം കൃഷ്ണ സഖ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുന, കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അത് കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ആണ്. അവര് പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചല്ല നിൽക്കുന്നത്. അവർ വന്നിട്ട് സറണ്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇതിനെ വന്നിട്ട് ശരണാഗതിക്ക് വന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് ആവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ളത് ആശ്രയമാണോ സറണ്ടർ ആണോ? നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ തമ്മിലുള്ളത് ആശ്രയമാണ് സറണ്ടർ ആണ്? സറണ്ടർ ആണ്. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ആവാറുണ്ട്, റൈറ്റ്? ആശ്രയമല്ലേ പ്രഭു? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് സറണ്ടർ ആണ് ആവശ്യം.
പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗുരുവിന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണാഗതി. അങ്ങ് എപ്പോഴാണോ എൻ്റെ അടുത്ത് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ ശ്വാസം എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ശരണാഗതിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ തോട്ട്സ് വരുമ്പോൾ, ഇതുപോലെയുള്ള അശ്വത്ഥാമ മെന്റാലിറ്റി വരുന്ന സമയത്ത്, അശ്വത്ഥാമ, രാവണ, ദുര്യോധന മെന്റാലിറ്റി വരാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ മറന്നുപോകും. പക്ഷെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററിനെ നമ്മളടുത്തുള്ള ഇത് വന്നിട്ട് എന്താണ്, അതൊരിക്കലും ബ്രേക്ക് ആവില്ല. അത് വന്നിട്ട് ആത്മബന്ധം എന്ന് പറയും. അതൊരിക്കലും ബ്രേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പ്യുവർ ഡിവോട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വന്നിട്ട് ആശ്രയമല്ല. അത് വന്നിട്ട് എന്താണ്, കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ആണ്. ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതം അനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്ന ആളാണ് പ്യുവർ ഡിവോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എവിടേക്കോ ചെറിയ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, ചെറിയ അസൂയ, ചെറിയ എന്താണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ തോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതെല്ലാം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ മറ്റൊരാളിനെ നല്ല കഴിവിനെ പ്രശംസിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളുടെ നല്ല കഴിവിനെ, ഇപ്പോ യേശുദാസ് വന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം പാടും, ഞാനും കുറച്ച് പാടും എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഞാനും പാടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യേശുദാസിന്റെ അടുത്ത് അസൂയ തോന്നിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? യേശുദാസിനെതിരെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ആളാണ്. ഈ ഒരു ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഈ സംഗീതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ഒരാളാണ് യേശുദാസ്, ചിത്ര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ. നമ്മൾ ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് വന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ അത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ മറന്നുപോയി. നമ്മുടെ റിയൽ പൊസിഷൻ എന്താണ്, ഞാനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തിനാണ് മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് അസൂയപ്പെടുന്നത്, നമ്മൾ എന്തിനാണ് മറ്റൊരാളുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത്. ഞാനും കൃഷ്ണനുമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഭാഗവതം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ഭാഗവതം എന്തിനാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലഞ്ഞ് നമ്മുടെ ടൈം വെറുതെ കളയുന്നതിന് പകരം നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്നിൽ അഭയം പ്രാപിക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവതം നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 കിളികൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിലിരുന്നിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇത് കാണാം. ഒരു കിളി വന്നിട്ട് പഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, വേറൊരു കിളി അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെയും ഭാഗവതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗവതം നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ഭാഗവതം വർക്കാവില്ല. ഭാഗവതം എപ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ വർക്കാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിലുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം, നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാഗവതം വർക്കായി തുടങ്ങും. ഇത് നമ്മുടെ മഹാരാജ് തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം മഹാരാജിനെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിംഗ് ഭാഗവതം എന്നാണ്. വാക്കിംഗ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭാഗവതം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ 8 to 8:45 വരെയാണ് ടൈം എല്ലാ ദിവസവും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭാഗവതം സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റൂല. അത് കഴിഞ്ഞ് ആരും സൂമിൽ ഇരിക്കുകയില്ല, നേരിട്ടേ വന്നിരിക്കൂല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ടൈം ഉണ്ട്, ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 8 to 8:45 വരെയുള്ള ടൈം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സന്യാസിമാരെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഹാരാജിനെ പോലെ, പ്രഭുപാദിനെ പോലെയുള്ളവരെല്ലാവരും വാക്കിംഗ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഏത് സമയത്തും സംസാരിക്കുന്നത് ഭാഗവതമായിരിക്കും. ഏത് സമയത്തും അവരുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഭാഗവതത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും. അതാ മഹാരാജ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുള്ളത്, ഭാഗവതം ഈസ് അവർ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്, ഭഗവത്ഗീത ഈസ് അവർ ബ്രീത്ത്. ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ പല ഡിവോട്ടീസിൻ്റെ നിന്ന് കേൾക്കും. ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് ചെന്ന് കിടന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങും. അല്ലെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം എങ്ങനെ വർക്കാവും? അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അശ്വത്ഥാമാവിന് വന്നിട്ട് അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അസൂയയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക മമത വന്നിട്ട് ആർക്കുണ്ട്? ദ്രോണാചാര്യർക്കുണ്ട്. ആ ദ്രോണാചാര്യർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, പല കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും? അർജുന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതായത് അർജുനന് വന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അർജുനന്റെ അടുത്ത് ദ്രോണാചാര്യര് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്, ഇത് മഹാഭാരതം ദ്രോണ പർവ്വത്തിലുള്ളതാണ്, വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്,
ഒരിക്കലും സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ മേൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയാണ് ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അശ്വത്ഥാമാവിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ 5 പുത്രന്മാരെ കൊന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അർജുനനും കൃഷ്ണനും പഞ്ചപാണ്ഡവരെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഹെൽപ്ലെസ്ലി എന്ത് ചെയ്യും, ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കും. അതായത് ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി ഈ പരമ്പരയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകണം. കാരണം അർജുനൻ, പഞ്ചപാണ്ഡവര്, ദ്രൗപദി, എല്ലാവരും, ഉത്തര, പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്, എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചത്. പക്ഷെ അർജുനന്റെ കയ്യിലും ബ്രഹ്മാസ്ത്രമുണ്ട്. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഗുരുവിന്റെ വാക്കിനെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല, അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തില്ല. ഇതാണ് അദ്ദേഹം അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അവരവരുടെ ലൈഫിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എല്ലാവരും ഹീറോസാണ്. നമ്മൾ പോയി നീ ഹീറോയാണ്, നീ സീറോയാണ്, അല്ലെ നീ സീറോയാണ്, നീ ഹീറോയാണ്, നീ സൂപ്പറാണ്, അദ്ദേഹം കൊള്ളൂല, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ വിഷയമേ ആവരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളാവുമ്പോഴാണ് അശ്വത്ഥാമാവ് ചെയ്ത പോലെ എൻ്റെ മാസ്റ്ററിനെ ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരെ പോയി എന്ത് ചെയ്യും, 5 കുട്ടികളെ കൊല്ലും പോലെ നമ്മളും പോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു മണ്ടത്തരം കാണിക്കും. നമ്മൾ പോയി 5 കുട്ടികളെ കൊല്ലോന്നല്ല അതിനർത്ഥം. നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഹെർട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ വലുത്, ഞാൻ പറയും പോലെ കേൾക്കണം, ഞാനാണ് സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് വന്നിട്ട് അശ്വത്ഥാമ മെന്റാലിറ്റി. അശ്വത്ഥാമ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്രോണാചാര്യരുടെ പദവിയെ കുറിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുലത്തിനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഹീനമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. ഇതാ കത്തിക്കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ, നമ്മുടെ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടം ആവാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ടു കാണും. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പാദം വഴി അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ അവിടെ അശ്വത്ഥാമ വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അശ്വത്ഥാമ വ്യാസൻ അശ്വത്ഥാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ നിന്ന് ശിരോരത്നം എല്ലാം ഉരിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം 3000 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് സറണ്ടറായി. അദ്ദേഹം ഫുള്ള് ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് അടുത്ത സത്യയുഗം വരുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത വ്യാസദേവനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അശ്വത്ഥാമ. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആരുടെയും കണ്ണിലെ കരടാവാനായിട്ട് നമ്മൾ പാടില്ല. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ണിൽ ഉണ്ണി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നീ എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഉണ്ണിയാണ്, കരളാണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരുടെയും കണ്ണിൽ കരടാവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയേ ചെയ്യരുത്. അടുത്തത്, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും നമ്മളെടുത്ത് പെരുമാറണം എന്നുള്ള മെന്റാലിറ്റി നമുക്ക് പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും പറയും ഇതേ നമ്മളിത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയും. ഇതിൽ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 തെറ്റുകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് 3 തെറ്റ്. ഒന്ന്, അർജുനന്റെ അടുത്ത് അനാവശ്യമായിട്ട് അസൂയ തോന്നി. രണ്ടാമത്തെ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാല് നിരായുധനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ 5 കുട്ടികളെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, വധിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചു. ആവശ്യമേ ഇല്ല. ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനനും വന്നിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ട് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പിടിക്കാനാണ് കൊല്ലാനാണ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് സറണ്ടർ ആവണം. ലൈക്ക് ഇത് മയാദാനവ കാണ്ഡവപ്രസ്ഥം ദഹിപ്പിച്ച സമയത്ത് മയൻ വന്നിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സറണ്ടർ ആവാതെ നേരെ പോയി കാലിൽ വീണത് അർജുനന്റെ പാദത്തിലാണ് പോയി വീണത്. അർജുനന്റെ പാദത്തിൽ പോയി വീണ സമയത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കൂളായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ചക്രം എല്ലാം തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് മയാദാനവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നീ ഇവർക്ക് കാണ്ഡവപ്രസ്ഥം, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്ന, കാണ്ഡവപ്രസ്ഥം ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ലൊരു രാജകൊട്ടാരം ചെയ്തു കൊടുക്കുവാന്ന്. നോക്ക്, ദാ സറണ്ടർ. എത്രത്തോളം നമ്മുടെ അസൂയ, നമ്മുടെ ഈഗോ, നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കണ്ട് ഒരേ രീതിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നല്ല സുഖമായിട്ട്. പക്ഷെ നമുക്കെപ്പോഴും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് രാമ മെന്റാലിറ്റി വരും, ചില സമയത്ത് രാവണ മെന്റാലിറ്റി വരും.
ചില സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിര മെന്റാലിറ്റി വരും, ചില സമയത്ത് ഭീമ മെന്റാലിറ്റി വരും. അല്ല, നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 പോയിന്റ് ആണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ ആരുടെ അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും പാടില്ല. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അനാവശ്യമായിട്ട് ആരെയും ഹർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മൂന്നാമത്തെ, അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. നമുക്ക് ചിലപ്പം തോന്നും ഇതെല്ലാം എടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചാൽ എന്തെന്ന് തോന്നും. മഹാരാജ് പറയും അതായത് അശ്വത്ഥാമ വന്നിട്ട് റിയൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എടുത്ത് പ്രയോഗിച്ച്, പക്ഷെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഏത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം? ഹാഷ് വേർഡ്സ്. നമ്മളെ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒറിജിനൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ആ ഒരു പോയിന്റിനെ മാത്രമേ ഹർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും ഹർട്ട് ചെയ്യും, എല്ലാ രീതിക്കും ഹർട്ട് ചെയ്യും, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യും. അതൊരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് നല്ല കുറെ പോയിന്റ്സുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കുലത്തിന്റെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ അവശിഷ്ടം യൂസേ ഇല്ല. ആരെ കണ്ടാലും ഒരു യൂസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആവാനേ പാടില്ല. ജയ് ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി, നിതായ് ഗൗര ഹരി പ്രേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Any questions and comments? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു, ഇതില് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ രണ്ടില്ലേ? ഒന്ന് മറ്റേ കൃഷ്ണന്റെ പേര് കൃഷ്ണ, പിന്നെ ദ്രൗപദിയുടെ പേരും കൃഷ്ണ എന്നല്ല. അപ്പൊ അതിൽ ഇത്തിരി വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല, അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുമോ? ഏതാ മാതാജി, ഒന്നുകൂടെ പറയോ? കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്? ഒന്ന് ദ്രൗപദിയുടെ പേര് കൃഷ്ണ, പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ പേരും കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിലെന്ത് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുമോ? കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ, കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുൻ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്, ദ്രൗപദി എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. അച്ഛാ, അത് നമ്മള് മാത്ര നീട്ടുമ്പോ ആക്കി മാറ്റാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണവർണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ പ്രഭു, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഞാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയപ്പോഴേ അവിടെ ഒരു ഡിവോട്ടി, അദ്ദേഹം സന്യാസം എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഞാനിങ്ങനെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയരുത്, ഞാനിപ്പോ മാതാജി ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകണം, കൃഷ്ണ എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, കൃഷ്ണ എന്ന് വേണം പറയേണ്ടത്. കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രൗപദിയുടെ പേരാണ് ഇങ്ങനെ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഷയും ആ ഭാഷയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ എന്താണോ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടോ എന്തോ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതൊരു കൃഷ്ണ എന്നേ പറയാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ്, പിന്നെ പ്രഭു എന്തായാലും ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അസൂയ ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രഭു. ഈ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരീചിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാന്ത്രികൻ എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഭഗവാനും പറയുന്നുണ്ട്, ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒഴുങ്കാട്ടിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ദുഷ്കരമാണ് മനസ്സ്. മനസ്സിനെ പറ്റി ഒരു പഠനം വെച്ചാൽ എവിടം വരെ പോകാന്ന് നോക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ പറയും, നമ്മൾ ഡിവോട്ടികളാണ്, നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും. അത് എത്ര കണ്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ പറ്റും, അതൊരു വലിയ പ്രഹേളിക. ഹരിബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസൂയ നമുക്കില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസൂയ. അപ്പൊ ആ നമുക്കില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അസൂയ എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അല്ലേ? പ്രഭു. പിന്നെ പ്രഭു, ഞാൻ ഇനി
ആ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ പാദകമലത്തില് കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡും സറണ്ടർ ആവും. കാരണം ഭഗവത്ഗീതയില് 9:34 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മന്മന ഭവ മദ്ഭക്തവും. അല്ലയോ അർജുന, അല്ലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ മനസ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10ാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് 10ാമത്തെ അധ്യായം 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് തോന്നുന്നു, 10:11 തേഷാം സതത യുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മനസ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് പാദകമലങ്ങളിൽ വച്ചാലേ ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം, നിനക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും സറണ്ടർ അല്ല, നമ്മളെപ്പോഴും ബ്രേക്കാണ്, നമ്മളെപ്പോഴും ആശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ സറണ്ടർ ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ അസൂയ, ഈ കോപം, ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരം ഇതെല്ലാം പോകുള്ളൂ. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ സറണ്ടർ ആവുന്നത് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരിബോൾ. വേറെ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുവിനെ ഇന്നലെ ബ്രഹ്മോത്സവത്തിൽ കാണാത്തതുകൊണ്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെ നോക്കി. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടത് വളരെ സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മനസ്സി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്ദി പ്രഭുജി, വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു അൻസാർ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക്, പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തജനങ്ങളെ, നമുക്കൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് രാവിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 8 മുതൽ 9 മണി വരെ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ 6 മണി വരെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. അത് വേറെ ഒരിടത്തും റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ് മലയാളത്തിലില്ല. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ല. അത് മാത്രമല്ല, രാവിലെ ഭാഗവതമായാലും വൈകുന്നേരം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആയാലും അത് രണ്ടും ആൾറെഡി കുറച്ചെങ്കിലും ഡിവോഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർക്കുള്ള നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തജനങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പുതിയ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്ന ഓരോരുത്തരും പുതിയതായിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഭക്തന്മാർ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ബിഗിനേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 7 മുതൽ 8 മണി വരെ രാത്രി 7 മുതൽ 8 മണി വരെ എന്നുള്ളൊരു സമയം ആകുമെങ്കിൽ, ഭക്തന്മാർക്ക് സൂട്ടമാകുമെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ സർക്കിളിൽ നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ലൊരു സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് ഡെയിലി ക്ലാസ് കൊടുക്കാം, ഞായറാഴ്ച ചോദിച്ചു ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ ഭക്തന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനെ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും സഹകരിക്കുകയും നമ്മുടെ സർക്കിളിലുള്ള ആൾക്കാരെ അതിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഇതൊരു ഗംഭീര പ്രോഗ്രാമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മാത്രമേ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ ഓൺലൈൻ പ്രീച്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിവിധ സ്ഥലത്തിൽ നന്നായി പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന സൂപ്പർ പ്രീച്ചർമാരുടെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് 7 മുതൽ 8 മണി വരെ എന്നുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് വരുന്ന മാർച്ച് 1 മുതൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ സർക്കിളിലുള്ള ആൾക്കാരെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയതായിട്ട് ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടീസിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി. ജയ ഗൗരഹരി. പ്രഭു, ഭഗവാന്റെ ദർശനം ക്ലോസ്ഡ് ആണോ ഇപ്പോ? ക്ലോസ് ആണ് മാതാജി. ഓക്കെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ക്ലോസ് ആയിട്ടേ പ്രഭു?